21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рӯзи дуюми сафари корӣ дар вилояти хатлон дар шаҳраки балхи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ гулгашт, муҷассама ва мақбараи яке аз бузургтарин суханварони машриқзамин мавлоно ҷалолиддини балхиро мавриди истифода қарор доданд. خورشید حقیقت چون از شرق پدید آمد، اینک ز کمال غیب آن غوره عید آمد. عیدی که همه جستند این گونه ندیدستند، در دولت ما امروز چون بخت سعید آمد. چون عشق زیبا آمدی یا پیر یا مولای بلخ، آتش به جان و دل زدی یا پیر یا مولای بلخ. ای رود ای امواج ما، ای اوج ای معراج ما، تاجیک صاحب تاج ما یا پیر یا مولای بلخ. احیای من احیای توست ای ملتی فرخنده فر، ای ملتی فرخنده فر. شادم که اینک خلق من گردیده یک صاحب ظفر، گردیده یک صاحب ظفر. ای ملتی نیرو گوهر نوروز نو پاینده بود، نوروز نو پاینده بود. بر خلق ما بر ملک ما هر روز نو فرخنده بود. بر خلق ما بر ملک ما هر روز نو فرخنده بود. بر خلق ما بر ملک ما هر روز نو فرخنده بود. иншоати мазкур дар ҳудуди маҷмаи варзишии маркази шаҳраки балх бунёд ёфта. корҳои созандагӣ дар ин ҷо соли 2018 оғоз гардида буд. муҷассамаи шоир ва адабиётшиноси маъруфи тоҷик 17 метр баландӣ дорад. зимни бозид пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, қомат афрохтани пайкараи олим ва файласуфи оламшумули тоҷик мавлоно балхиро дар самти эҳтиром гузоштан ба хизматҳои шоён ва қадрдонии шахсиятҳои таърихии миллати тоҷик нек арзёбӣ намуданд. мавриди зикри хос аст ки бузургтарин асари ҷалолиддини балхӣ маснавии маънавӣ мебошад ки ба навиштани он шоир соли 1259 шурӯъ намуда зиёда аз 10 сол ба эҷоди он машғул гаштааст. маснавии маънавӣ аз 6 дафтар иборат буда 25632 байтро ташкил медиҳад ки ҳам афкори ирфониву ахлоқӣ мебошад. қисми дуюми ашъори ӯро ғазалиёт ва рубоиёт ташкил медиҳанд ки аз 100 000 байт иборат аст. мавлоно ҷалолиддини балхӣ бо назарияи эъҷозу эҷодаш дар асри 13 ба адабиёти тоҷику форс такони бузург бахшидааст. ҳамин аст ки имрӯз ӯро ҷаҳониён дар тасаввуф ва ирфон муқаддам медонанд. эҷодиёт ва осори ба меросгузоштаи мавлоно ҷалолиддини балхӣ имрӯз тарбиятгари насли наврасу ҷавон буда аз таълифоти муҳими адабиёти халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. ҳудуди маҷмаи варзишӣ ва гулгашти ҷалолиддини балхӣ дар масоҳати умумии 375 гектар кабудизору гулкорӣ шуда ба макони зебои истироҳату фароғати бошандагони ноҳияи балхӣ табдил ёфтааст. дар ин ҷо беш аз 200 000 гули лола, 60 000 гули садбарг, зиёда аз 600 дарахти гуногуни ҳамешасабз ва ороишӣ аз ҷумла каштану навъҳои мухталифи арча шинонда шудааст ки намои гулгаштро хеле зебо мегардонад. насби чароғакҳои гуногун ва фаввораҳо ба ҳусни гулгашт зебогии дигар зам кардааст ки барои сайругашти шабонгаҳ имконияти хуберо фароҳам меорад. аз он ки иншооти мазкур дар шафати шоҳроҳи душанбебохтар балх сарҳади афғонистон ҷойгир аст, макони тамошобобе барои сайёҳону меҳмонони дохилу хориҷ гардидааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулин ҷиҳати дастгирии сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон
اظهار سپاس کرده انجام دادن کارهای سازندگی و گلستان نمودن یک جای نوآباد را از خصلت‌های حمیده انسانی خواندند. مردم سربلند ناحیه جلال‌الدین بلخی دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود کرده وعده دادند که من بعد نیز با گسترش کارهای آبادانی و سازندگی سهم خود را در پیشرفت وطن عزیزمان تاجیکستان خواهند گذاشت. پس از مراسم پرده برداری از روی مجسمه مولانا جلال‌الدین بلخی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با آرامگاه مولانا جلال‌الدین بلخی تشریف آورده آن را زیارت کردند. مورد ذکر است که با دستور سرور دولت محترم امامعلی رحمان از آرامگاه مولانا جلال‌الدین بلخی یک کف خاک به مرقد مولانا جلال‌الدین بلخی در ناحیه جلال‌الدین بلخی آورده شد و طبق مقررات دین مبین اسلام با رعایت ارکان سنتی ما به آرامگاه او گذاشته شد که من بعد اخلاصمندان و هواداران اشعار پرغناوت مولانا جلال‌الدین بلخی می توانند آن را زیارت نمایند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان نزد آرامگاه رمزی که خاک آن از دخمه اساسی شاعر از شهر قونیه ترکیه به کشور ما آورده شده است، به خاطر ثبات سرتاسری وطن و احترام و گذشتگان دست دعا برداشتند. مقبره عالم و دانشمند تاجیک در اساس هدایت‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت در حدود گلگشت بلخی جایگیر می باشد. مقبره طبق سنت معماری نیاگان ساخته شده درآمدگاه اساسیش از قسمت جنوبی در روبروی مجسمه قرار دارد. در داخل مقبره در چهار طرف آن 4 بیت از اشعار مولانا با زبان تاجیکی، خط نیاگان و ترجمه انگلیسی با زرحل حکاکی شده است که اندازه هر یک کتیبه 160 به 22 سانتی متر می باشد. مورد ذکر است که جلال‌الدین محمد ابن بهاءالدین محمد ابن حسین خطیبی بلخی سال 1207 در ناحیه وخش تاجیکستان تولد شده. آثار بگزند او از دردانه‌های ارزشمندترین ادبیات نه تنها مردم تاجیک بلکه کل خلقیت‌های دنیا می باشد. مقبره در مساحت 50 متر مربع بنیاد گردیده دیوارهای آن با نقش و نگار قدیمه که به دوره زندگی شاعر خاص است آرا یافته است. بلندی بنا 5 متر بوده. کارهای بنیادی از جانب ساختمانچان وطنی انجام داده شده است. ارزش‌گذاری به بزرگان علم و ادب و فرهنگ ملت در سیاست پیشگرفته فرهنگ پرورانه، خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای معظم ملت موقع کلیدی دارد. ما از توسط سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت ما می‌بینیم که ارزش‌ها، سنت‌ها و تمام خاطرات تاریخی دوباره احیا می‌شوند و مردم دوباره به تاریخ فرهنگ خود رو می‌آورند. امروز با تشبث و دستگیری بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در ناحیه جلال‌الدین بلخی مجمع جلال‌الدین بلخی که با عبارت از هیکل جلال‌الدین بلخی، آرامگاه جلال‌الدین بلخی و خانه مولانا بنیاد گردید افتتاح کرده شد و این مجمع خود گواه آن است که امروز مردم ما با گذشتگان خود افتخار دارند، احترام آنها را به جای می‌آورند و در فضای آن ایجاداتی که آنها کردند، ایجادات عالم شمول آنها زندگی می‌کنند و زندگی خود را به راه می‌مانند. درباره مولانا همین را گفتنی هستم که در پایه هیکل نوشته شده است که ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم و سراسر ایجادات مولانا فکر می‌کنم به امروزیان و فردایان بخشیده شده است، زیرا ایجادات مولانا پیش از همه ترغیبگری یک تحمل پذیری، ترغیبگری زندگی آسایشته، ترغیبگری دانش و فرهنگ بزرگ ملت کهن بنیاد تاجیک است و بسیار هم رمزی است که در زادگاه مولانا جلال‌الدین بلخی امروز این مجمع قد افراخت. امروز این مجمع در زادگاه مولانا جلال‌الدین بلخی به جهانیان معرفی شد و باوری کامل دارم که
آن از طرف تمام اهل علم و ادب فرهنگ جهانی پذیرفته می شود. زیرا مولانا جلال الدین بلخی محض زاده همین ناحیه، زاده همین منطقه تاجیکستان ما است. از طرف عالمان زیاد به اثبات رسیده است که مولانا جلال الدین بلخی تا سن 7 سالگی در این موضع زندگی به سر برد. پدر بزرگوارش در اینجا کار میکردند و بعد از نابسامانی های روزگار مولانا ترک این منزل کرد و چندین وقت در سفر بود و در قونیه خانه آخرت خود را بنیاد کرد. و البته ایجادات مولانا برای هر یک فرد تاجیکستانی و برای تمام مردم کره زمین آموختنی است و این آثاری که از مولانا باقی مانده است و مانند مثنوی معنوی مال تمام انسان هاست و ما تاجیکان باید با آن افتخار کنیم که امروز به جهانیان اجدادیان ما چنین بزرگمردانی که توانستند در راهی پیش از همه تحمل پذیری، صلح و ثبات، در راهی رشد تمدن انسانی زحمت ها کشیدن داده است. و فکر میکنم بعد از آنه که خاک کمال خوجندی و خوجند آورده شد و این اقدامی که پیشوای معظم ملت کردند که خاک مولانا بزرگ به زادگاهش برگردانیده شد، این اقدام در راه تربیت مردم ما مخصوصا نسل نورست در روحیه خودشناسی و خودآگاهی ملی یک قدم بسیار هم استوار و قدم جدی خواهد بود و هر نفری که از این مجمع دیدن میکند باری دیگر وارد فضا و وارد هوای زادگاه مولانا می شود و در هوای شعر مولانا زندگی می کند. باز تکرار هم باشد میگم که مولانا ترنمگری تحمل پذیری بود که امروز جهان و انسانیت به آن نیاز دارد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پس از افتتاح مقبره جلال الدین بلخی خانه موزه جلال الدین بلخی را مورد استفاده قرار دادند. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم، که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم، غرضها را چرا از دل نرانیم. ای آرزوی جانم از ما سلام بادت، ای راحتی روانم از ما سلام بادت، ای یاری برگزیده و از یاری خود بریده، ای نوری هر دو دیده از ما سلام بادت. مساحت خانه موزه 1000 متر مربع و بلندی آن 3.5 متر بوده. در اساس دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت حفظ ارزش‌های فرهنگی و تاریخی ملت کهن‌بنیاد تاجیک با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جلال الدین بلخی ساخته شده است. در رفت کارهای ساختمانی بیش از 45 نفر ساختمانچی به کار جلب کرده شده. خانه موزه با عنصرهای قدیمی شهرسازی خلق تاجیک بنیاد یافته است. ستون و در خانه ها با صنعت بلند کنده‌کاری شده دقت هر یک بیننده را جلب می سازند. خانه رمزی مولانا از حولی درون و بیرون عبارت می باشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان هنگام بازدید از خانه موزه جلال الدین بلخی بنیاد آن را در زمان جهانی شوی فرهنگ ها جهت حفظ ارزش های ملی و تاریخی خلق تاجیک از خود کردن تاریخ و آموختن گذشته پرافتخار ملت تاجیک برای جوانان مهم و سریوقتی ارزیابی کردند. پیشوای ملت تاکید داشتند که باید نسل نورست آثار پرحکمت جلال الدین بلخی را که اهمیت بزرگ معنوی دارد به خصوص اثر بیزوال مثنوی معنوی او را مطالعه نموده جهانبینی و تفکر خود را تقویت بخشند. در ناحیه جلال الدین بلخی محفل وارثان جلال الدین بلخی تشکیل شده است که دوستداران اشعار عارف تاجیک به آن جلب گردیدند. سنا میگویم به پرزیدنت کشور که یگانه شخصیت نام این ابرمرد بزرگ، این شخصیتی که در همین جا به دنیا آمده بود از نو زنده کردند. بار اول سال
2006 به ترکیه سفر کرده تربت مولانا را زیارت کرده از آنجا برگشته آمد و سال 2007 با قرار سویت ملل متحد فرهنگ و مدنیت یونسکو سال 2007 را سال مولانا جلال الدین بلخی اعلان کردند. از این رو پرزیدنت کشور وظیفه گذاشت که باید در اینجا یک سیمپوزیوم علمی را برپا کنم. اکتبر 2007 در دوشنبه با اشتراک عالمان دنیا در اینجا سیمپوزیوم برگزار کرده شد که در موضوعهای گوناگون آنها برآمد کردند و سپتامبر سال 2007 یک کنفرانس بین المللی شده گذشت در اینجا که به واسطه از طرف پرزیدنت راهبری میکرد او را. همین بعد از این مولانا جلال الدین بلخی موقع خود را در تاجیکستان برقرار کرد. اثرهای او را عالمان خصوصا دیوان کبیر، مثنوی معنوی، فیهی مافیهی، مکتوبات و مجالس صحبه او را به چاپ تیار کردند. از این رو مردم تاجیکستان کی بودن مولانا را شناختند. امروز یک واقعه تاریخی در این معرکه جشن بین المللی نوروز برای ما میسر گشت ما را خیلی خرسند میکند، زیرا که در ناحیه کلانترین ولایت ختلان جلال الدین بلخی که نامگذاری به این شخصیت بزرگ است، پیکره برقد و بالای مولوی، مقبره او و خانه مولوی در اینجا ساخته شده است که ما خوشبختانه مهمان همین خاندان مولوی هستیم. مولانا جلال الدین بلخی با ایجادیات و آثار پرقناوتی خویش توجه جهانیان را جلب نموده است. ما وارثان اصیل مولانا جهت پاس داشتن آثار بیگزند نابغه عالم تمام دانش و ملکه خویش را روانه می‌سازیم. شاد از آن هستم که من همچون جوانترین اعضای فعال محفل نایوی وارثان مولانا با دانستن 50 غزل و 20 رباعی از آثار جلال الدین بلخی در آزمون ولایتی مولانا خوانی سزاوار جای اول گردیدم. در جریان آمادگی به این جشن بزرگ آثار جاویدانه مولانا، مثنوی معنوی، دیوان کبیر، فیه مافیهی به تب رسیده دسترس ما خوانندگان گردید. اکنون میخواهم غزل از دیوان کبیر قرائت کنم. زی خاک من اگر گندم بیروید، گر از آن نان پزی مستی فزاید، خمیر و نانوا دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سر آید. اگر بر خاک من آی زیارت، تو را خرپشته ام رقصان نماید. میا بی دف به گوری من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. مرا حق از پی عشق آفریده است، همون عشقم مگر مرگم بساید. مولانا اگر گفته باشد هم هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد مولای روم، تا مرید شمس تبریزی نشد. دهبندی سمرقندی باشد میگوید هیچ کس زی خود انگیزه نشد، هیچ کس از خویشتن چیزی نشد. دانه انگور و تخم خربزه تا بری دهقان نرفت چیزی نشد. تا باران نارن آهن را زیسن، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. هیچ مولانا نشد مولای روم، تا مرید شمس تبریزی نشد. مولانا را مردمی اروپا و امریکا همچون مولای روم میشناسند و خودی مولانا در شعرش خود را مولای روم گفته است.
من آن مولای رومیم که از نطقم شکری زد، ولی من در سخن گفتن غلامی شیخ عطارم. عطار روح بود و سنایی دو چشمی او، ما از پسی سنایی و عطار می رویم. در طلب دوستی بودن، دوستی گزیدن، تخم مودت و وفا کشتن آیین مولانا بود. با همه می گفت عشرتی هست در این کوه سلامت دارد، دولتی هست حریفان سر دولت دارد. چون شکر یک دل و آغشته این شیر شوید، که ظریف و لطیف و نکو مقدارد. اروپاییان که در عالم سرمایه عمر به سر میبرند، وقتی مولانا را خواندند آرامش روح یافتند. و امروز مولانا سیرخواننده ترین شاعر تاجیک زبان و آثارش سیرتیرش ترین کتاب در امریکاست. چند سال قبل آثار مولانا کتاب سال اعلان شد. این دلیل گواهی می‌دهد که مولانا شاعر سیاره است و پیوندگری ملت و قوم‌های مختلف است. واقعاً باید اثران مولانا چون شاهستون وحدت و یگانگی قبل از همه برای تاجیکان خدمت نماید. هر مرد شتردار اویس قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهر نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسول مدنی نیست. بر مرددیلان پند مده خویش نیازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. پادشاه و کنیزک از مثنوی معنوی. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حول ماست آن. بود شاه در زمان پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روز شد سوار، با خواص خویش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه راه، شد غلامی آن کنیزک پادشاه. تا امروز آثار پرغناوت جلال الدین بلخی به زبانهای گوناگون دنیا ترجمه شده. چندین شرح مثنوی معنوی به وجود آمده است. خانه‌موزه جلال الدین بلخی نمای قدیمه را به خود کسب کرده. آن طرز و اصول زندگانی اصلی دوره گذشته ادیب خلق تاجیک را معرفی می‌کند. تاریخ هر یک خلق و ملت را از آثار تاریخیش می‌شناسند. آثارخانه منبعی است که تاریخ ملت را انعکاس می‌کند و کلمه است مرکب که از دو ریشه آثار و خانه عبارت است. آثار خود در لغت به معنی آنچه از کسی باقی مانده است آمده است و خانه باشد این مکان جای آشیان است. یعنی آثارخانه ها مکانی محفوظ نگاه داشتن نگاره های تاریخی اند که آثار غنی ملی ما را یادرس می نمایند. ما از این تحفه بی‌بهای پیشوای محبوب خود جهت ساختمان آثارخانه مولانا جلال الدین بلخی افتخارمندیم. در این آثارخانه ادبیات بی‌نظیر اهمیت سطحی جهانی داشته، حیات و زندگی، رابطه و دوستی او با دیگر دانشمندان و برگزاری محفل‌های ادبی زمان زندگی نامه مولوی رمزی پیشنهاد شده، آثار نابغگان تاجیک را به سیاحان داخلی و خارجی معرفی می نماید. در ناحیه محفل ادبی و فرهنگی وارثان مولانا عمل نموده، دوستداران کلام بدیعی، شاعر و متفکر برجسته مشرق زمین مولانا جلال الدین بلخی را به هم آورده است. نسل امروز
آثار بی‌بها و ابیات پرغناوت این نابغه بزرگ عالم عرفان را از خود نموده از آثار بی‌بهایشان حکمت ناب و تازه می‌بردارند. ما ادامه دهندگان عنعنه‌های نسل سالار ملتیم. با چهره‌های سرشناس ملت صاحب تمدن تاجیک افتخار می‌کنیم که این افتخار و هوشمندی از هدایت‌های راهنمونساز پیشوای صاحب معرفت ملت سرچشمه می‌گیرند. در سیاست پیشگرفته امروزه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان حفظ ارزش‌های ملی، احیای رسم و آیین و هنرهای مردمی جایگاه مخصوص داشته. در این سمت تدبیرهای مهم عملی کرده می شود. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با مسئولان و فعالان ولایت جهت حفظ ارزش‌های ملی، گرامی داشتن فرزندان فرزانه ملت، آموزش وسیع اشعار بلندپایه جلال‌الدین بلخی، تشویق و ترغیب ارزش‌های ملی و در روحیه خودشناسی تربیت نمودن نسل نورس دستور و سپارش‌های سودمند دادند.